प्रकार जब सतगुरु मक्खन को बहुबार तीर मल की वस्त सब फेरो करत उचार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुग जुग अटल धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज गरीब नवाज पातशाह दे पावन पवित्र सचखंड दरबार अंदर धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र हजूरी च संध्या वेले दे संध्या समय दे सजे हुए दीवाना च एकत्र होई जुड़ बैठी गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ। धनता दे पात्र हो वड्डियां भागां वाले हो निता प्रति गुरु चरना च जुड़ के सतगुरु गरीब नवाज पातशाह जी महाराज जी की पवित्र अमृत कथा बहुत ही प्यार सत्कार ते शरधा सहित आप जी सरवण कर रहे हो। दयानिध अंतरयामी नौवें पातशाह जी महाराज जी के चरणों में जदों भाई मक्खन शाह जी धीरमल का डेरा सारा लुट के ले आए ने सतगुरु जी कहते भाई मक्खन शाह जी तुसी सही नहीं कीता, जो उन्होंने कीता उही आपां अगों कर दईए ये योग नहीं, क्योंकि उन्होंने जो कर्म कीता वो काम ते क्रोध वश हो के कीता है। ते गुरु का सिख अगर कोई कर्म काम या क्रोध वशीकार हो के करे ते योग नहीं है। जदों मनुख दे हिरदे दी कामना दी पूर्ति नहीं हुंदी फिर उदों क्रोधी हुंदा ते क्रोधी हो के मनुख ना करन वाले काम भी करदा है। इस करके ये जिन्नियां भी वस्तुआं चाहे वो साडियां भी ने ते चाहे वो धीरमल दियां ने वो सारियां उन्हां नूं वापस करके आओ, क्योंकि सतगुरु गरीब नवाज पातशाह जी महाराज त्याग दी महान मूरत ने आख्या जे उन्हां दे मन च इच्छा है इस धन दी तां उन्हां नूं दे आओ। भाई मक्खन शाह जी कहण लगे महाराज इदां उन्हां नूं खिमा करना नीति इजाजत नहीं दिंदी, नीति कहिंदी है जिहड़ा अपराध करे उहनूं दंड मिलना चाहिए। जे उहनूं दंड ना दिता जाए तो अपराधी अगली बार फिर होर दूने चाह नाल अपराध करदा है कि मेरा किहड़ा किसी ने कुछ बिगाड़िया। इस करके उहनूं हुणे ही ये दंड देना उचित सी, जरूरी सी। ते आप जी उहनूं खिमा ना करो। महाराज जी कहण लगे मक्खन शाह दुनिया विच खिमा दे बराबर तप ही कोई नहीं, सब तो वड्डा तप तपस्या ही खिमा कर देना है। इस करके खिमा दा सुभाव साडे हिरदे विच भी है, तुसी भी अपने हिरदे च रखो। खिमा निध सतगुरु नौवें पातशाह जी महाराज जी ये बचन कह रहे ने भाई मक्खन शाह नूं। इन्ने नूं सत्कार योग माता माता नानकी जी भी उस वक्त सतगुरां कोल आ पहुंचे ने। जो विचारा हो रही ने आओ मन बिरतियां एकाग्र करके तिलक जंजू दे राखे नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज जी का पवित्र इतिहास सरवण करिए। गुरु चरण कमलों का ध्यान अपने हिरदियां च धारदे होए आखीए जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा इस प्रकार जब सतगुरु मक्खन को बहुबार। इस प्रकार सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज तिलक जंजू दे राखे नौवें पातशाह वैराग त्याग दी मूर्त सतगुरु जी ने भाई मक्खन शाह नूं खिमा दे संबंध विच बचन कहे ने कि खिमा कितना वड्डा गुण है निरंकार अकाल पुरख पार ब्रह्म परमेश्वर दा, जिहड़ा संसार दे जीवां दे अनेकां दोषां नूं वेख के भी उन्हां नूं खिमा करदा है। दीन दयाल दयानिध दोखन देखत है
ਪਰ ਦੇਤਨਹਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਵਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਖਿਮਾ ਨਿਧ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਸਾਹਿਬ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹੇ ਹਨ। ਤੀਰ ਮਲ ਕੀ ਵਸਤ ਸਭ ਫੇਰੋਂ ਕਰਤ ਉਚਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਧੀਰ ਮਲ ਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਧਨ ਪਿਆ ਪੈਸੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਧੀਰ ਮਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦਿਓ, ਮੋੜ ਦਿਓ। ਜੋ ਪਈ ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਤਬ ਚਲ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਅਧਿਕ ਰਿਸ ਛਾਈ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਵੀਰ ਰਸ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਿੰਘੇ ਮਸੰਦ ਨੇ, ਧੀਰ ਮਲ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਸੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੀਰ ਮਲ ਕੀ ਨਸੇ ਅਪਰਾਧੂ। ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਧੀਰ ਮਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੂੰਹ ਤਾਣਾ ਸਿੰਘਾਂ ਮਸੰਦ ਸੀ, ਪਰ ਆਗੂ ਤਾਂ ਧੀਰ ਮਲ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਿੰਦੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਕਰਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਲਾਂਭਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੀਰ ਮਲ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖੋਟਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਕੋ ਹਿਤ ਚੈ ਪੁਨ ਏ ਸਾਧੂ। ਪਰ ਆ ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਭੋਲਾ ਸਾਧ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਭਲੋ ਧੀਰ ਮਲ ਭਲੋ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਭੋਲਾ ਸਾਧ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਜੋਗ ਦੰਡ ਕੋ ਸ਼ਤਰੂ ਵਿਸਾਲਾ। ਸਾਡਾ ਸ਼ਤਰੂ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਦੰਡ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਹ ਦੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਣਾ ਹੀ ਉਚਿਤ ਹੈ। ਜਵਾਲਾ ਬਮਣੀ ਹੱਥ ਤਿਸ ਕਾਲਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਵਾਲਾ ਬੰਮਣੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਪ੍ਰਾਨ ਹਾਨ ਲਗ ਕੀਨ ਫੁਟਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਤੱਕ ਦਾ ਹੱਠ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਹਮ ਕਰ ਕੀ ਸਭ ਬਸਤ ਲੁਟਾਈ। ਔਰ ਧੀਰ ਮਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਲੁਟਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਖੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਮ ਅਸਮੰਜਸ ਲੱਖ ਕਰ ਆਈ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਅਸਮੰਜਸ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹੀ ਵਸਤੂਆਂ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਮੱਖਣ ਸਹਿਤ ਉਠੇ ਅਗਵਾਈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਉੱਠੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਉੱਠ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਨੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਉੱਠੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ, ਔਰ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਉੱਠ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਹਾਥ ਜੋਰ ਪਦ ਬੰਧਨ ਠਾਨੀ। ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਨੂੰ। ਬੈਠੀ ਮਾਤਾ ਪਰਮ ਸੋ ਸਿਆਣੀ। ਪਰਮ ਸਿਆਣੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਿਖ ਕੈ ਤੂਸ਼ਨ ਰਹੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਬੋਲੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਅਪਰ ਪਿਨਈ ਬਾਤ ਕਿਸ ਕਹੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਦੀਰਘ ਸੀਤਲ ਸਵਾਸਨ ਲੀਨਸ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਲੰਮੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਦੀਰਘ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਲ ਪਰ ਪੁਲਤ ਬਿਲੋਚਨ ਕੀਨਸ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ
ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰ ਸਜਲ ਹੋ ਗਏ। ਭਉ ਮੱਖਣ ਸਿੱਖ ਸੁਨੀਏ ਬਾਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਮਮ ਸੁਤ ਸਦਾ ਰਹਿਤ ਏ ਭਾਂਤੀ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਲਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਮਸਤ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਭੋਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਏ ਪੰਜ ਭਰਾਤਾ ਬਰ ਵੀਰ। ਇਹ ਪੰਜ ਭਰਾ ਸਨ ਬੜੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵੀਰ ਯੋਧੇ। ਪੰਜੇ ਇੱਕ ਦੂ ਇੱਕ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਭਰਾ ਹੋਰ ਸਨ। ਛਤਰੀ ਧਰਮ ਵਿਖੇ ਧਰ ਧੀਰ। ਸਾਰੇ ਛਤਰੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਧੀਰਜਸ਼ਾਲੀ ਧੈਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੱਡੋ ਭਰਾਤ ਗੁਰ ਦਿੱਤਾ ਪਇਓ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਨ। ਸਭ ਤੇ ਲਗੂ ਮਮ ਸੁਤ ਜਨਮਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਮੇਰੇ ਉਦਰ ਤੋਂ ਉਤਪਨ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਹਨ। ਨੈ ਵਿਵਹਾਰ ਰੁਚੇ ਜਿਸ ਕੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਵਹਾਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਰੁਚਦੇ। ਬੈਠੇ ਨਿਤ ਇਕਾਂਤ ਕੋ ਹੋਈ। ਇਹ ਨਿਤ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਨੈ ਬੋਲਨ ਕਰ ਤੋ ਕੇ ਸੰਗ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਲੈਨ ਦੇਨ ਤੋਂ ਕਹਾਂ ਸੋ ਢੰਗ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਢੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸਿੱਖ ਅਨੇਕ ਉਪਾਇਨ ਲਿਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਿੱਖ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਭਨੇ ਬੇਨਤੀ ਗੁਰੂ ਮਨਾਵੇ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸਕੇ ਪ੍ਰਾਤ ਸਰਬ ਬੁੱਧੀਵੰਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਭਰਾ ਸਨ ਉਹ ਵਿਵਹਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਲੇਬ ਦੇਬ ਸਭ ਸੋਂ ਬਰਤੰਤੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਨਾਲ ਵਰਤਨ ਵਿਲਾਵਾ ਕਰਨਾ, ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਆਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਾਰੇ ਭਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਮੋਲ ਕੇ ਵਸਤਰਨ ਪਹਿਰੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਰ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖਨ ਵਿਖੇ ਪੂਜਾਵੇਂ ਠਹਿਰੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਉੱਠਦੇ ਸਨ, ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਵਰਤਨ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਉਚਿਤ ਵਰਤੇ ਤੈਸੇ। ਜਿਸ ਉਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਚਾਰੇ ਭਰਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਨ ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਸੀ। ਅਨਕ ਮਨੁਜ ਸੰਗੀਰੇ ਜੈਸੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਸਨ ਸਭ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਮੋਲ ਕੇ ਭੂਖਨ ਤਾਰੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਗਹਿਣੇ ਆਭੂਸ਼ਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪਨ ਅਧਿਕਤਾ ਚੈਤੇ ਉਚਾਰੇ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਤਾ, ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਉਚਾਰਦੇ ਸਨ। ਪਿਤਾ ਪਾਸ ਤੇ ਆਪਨ ਵਡਾਈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰੋਜ਼। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਲੋਚਦੇ ਸਨ। ਅਬਿਲਾਖਤ ਪੇ ਬਿਦਨ ਬਣਾਈ। ਔਰ ਉਦਾਂ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿਣ। ਤਰਲ ਤੁਰੰਗਨ ਪਰ ਆਰੋਹੇ। ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਵਧੀਆ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾਏ ਸਬਨ ਮੈਂ ਸੋਹੇ। ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸ਼ਸਤਰ ਗਾਤਰੇ ਸਜਾ ਕੇ
ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਭਨੀਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਿਤ ਕੇ ਸਾਥ ਜਾਂ ਕਹਿ ਜਾਏ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ। ਭਨੇ ਸੁਨੇ ਬਿਦਤੇ ਸਭ ਮਾਏ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸੁਣਨੀਆਂ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਸੀ। ਸਭ ਤਨ ਸੁਤ ਅਰ ਨਿਜ ਸੁਤ ਚਾਲ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵੇਖਦੀ ਸਾਂ। ਮਮ ਮਨ ਹੋਵਤ ਦੇਖ ਬਿਹਾਲ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਿਸਬਾਸਰ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਰਹੋ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ। ਕਿਸੂ ਸੰਗ ਕੈਸੇ ਨੇ ਕਹੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਦੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਜਾਣ ਕਰ ਮੰਦ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕੁਝ ਮੰਦ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਨਾ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ, ਬਾਕੀ ਚਾਰੇ ਭਰਾ ਮਿਲਦੇ ਗਿਲਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਰੋਜ਼ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਡਾਢਾ ਫਿਕਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੋਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਕਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਸਭ ਤਨ ਸੁਤ ਕੋ ਲਖੋਂ ਬਿਲੰਦ। ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਮਰਵਾਈ ਜੀ ਦੇ ਉਦਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਬਿਲੰਦ ਵੱਡਾ ਜਾਣਦੀ ਸੀ। ਕਿਤਕ ਦਿਓਸ ਬੀਤੇ ਕਰ ਮਾਏ। ਇਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਿਰਾਜ ਰਹੀ। ਕਬ ਕਬ ਜਾਏ ਪਿਤਾ ਨਿਜ ਪਾਏ। ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਭਰਾ ਰੋਜ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਦੇ ਕਦਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਪਤ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਭ ਤੇ ਲਗੂ ਆਪਣੋ ਸੁਤ ਦੇਖ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਰੀਤ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀ ਹਿਰਦੈ ਅਸ਼ੇਖ। ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀ ਰੀਤ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਧੀਰਜ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਧੀਰਜ ਧਾਰੀ ਹਨ। ਚਾਰੋਂ ਸੁਤ ਤੇ ਪਿਖ ਲਗੂ ਮੇਰਾ। ਚਾਰਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਤ ਪਾਏ ਸਨਮਾਨ ਵਡੇਰਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਚਾਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਸਨਮਾਨ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਏ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਖੁਦ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਰਨ ਉਠਾਏ ਬਿਠਾਵਨ ਕੀਨਸ। ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਸੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੋ। ਮੁਖ ਤੇ ਬੋਲ ਅਧਿਕ ਹਿਤ ਦੀਨਸ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਬੜੇ ਹਿਤਕਾਰੀ ਬੋਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਦੇਖ ਪੁੱਤਰ ਪਰ ਪਿਤਾ ਸਨੇਹ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਨੇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਧਿਕ ਸਨੇਹ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ,
ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਮਨ ਮੇਰੇ ਪਾਹਰਖ ਅਛੇ ਹੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਚਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਰੀਤ ਮਰਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਰਤਦੀ ਸੀ। ਕਿਤਕ ਬੇਰ ਬੈਠੇ ਉਠਿਆਵਾ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਮਮ ਕਛੂ ਅਲਾਵਾ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਬਸ ਚੁੱਪਚਾਪ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਆਵਤ ਕੀ ਦਿਸ਼ ਦੇਖਤ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵੱਲ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਪ੍ਰੇਮ ਪਰੇ ਲੋਚਨ ਮੈਂ ਲਹੇ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਸਨੇਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਬੇ ਜਬ ਗਈਉ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਅਧਿਕਈ ਭਇਉ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਕੀਨ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਤੱਕਿਆ, ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ। ਤਿਉ ਤਿਉ ਮਮ ਮਨ ਸੰਸੈ ਪੀਰ। ਪਰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕਈ ਵੇਰੀ ਸੰਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕਈ ਵੇਰੀ ਸੰਦੇਹ ਉੱਠਦੇ ਸਨ। ਏਕ ਦਿਵਸ ਪਿਖ ਜੁਗ ਗੁਰ ਬੈਸੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਮੈਂ ਬੂਝੇ ਐਸੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ। ਮਮ ਸੁਤ ਨੇ ਜਾਣੇ ਵਿਵਹਾਰ। ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਨਹੀਂ ਹਿਰਦੇ ਮੈਂ ਬੁੱਧ ਉਦਾਰ। ਭੋਲਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਨੈ ਬੋਲੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤੇ ਸੁਨ ਹੈ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੀ ਆਖਦਾ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਮਗਰੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋ ਕਾਰਜ ਕਿਉ ਭਾਂਤ ਨ ਬਨੇ। ਔਰ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਦੇ ਆਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁੱਖੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਦੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਕਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤਾਂ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸਤੀ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਸਰਬ ਪਾਤ ਮੈਂ ਭੋਰ ਸੁਭਾਉ। ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਦਾ ਭੋਲਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਭੋਲਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸੁਜਾਨ ਪਛਾਨ ਨ ਕਾਉ। ਇਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੰਤੂ ਐਸੇ ਸੁਖ ਹੋਆ। ਪਰ ਹੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਮਰੇ ਟਿਗ ਮੈਂ ਆਵਤ ਜੋਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਚਾਰੋ ਪੁੱਤਰਨ ਤੇ ਇਸ ਕੇਰ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਤੇ ਹੋ ਸਨਮਾਨ ਬਡੇਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਦਿੱਤਾ ਸੂਰਜ ਮਲ ਜੋਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ, ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਹਨ, ਅਨੀ ਰਾਏ ਤੀਸਰ ਸੁਤ ਸੋਏ, ਬਾਬਾ ਅਣੀ ਰਾਏ ਜੀ ਜੋ ਹਨ, ਅਟਲ ਰਾਏ ਚਾਰੋਂ ਮਤੀਵਾਨ, ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਵੀ ਚਾਰੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸਿਆਣੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ। ਇਨਕੋ ਅਸਨਾ ਕਰ ਸਨਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਸਨਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਚਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਮੈਂ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਮਮ ਸੁਤ ਕੋ ਸਾਦਰ ਬੈਠਾਈ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਬੋ ਕਰਤ ਬੜਾਈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੋ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮੈਂ ਸਮਝਾਵੋ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸੰਦੇਹ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਚਾਰਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਸ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਨਿਤ ਸੰਸੇ ਹੋਏ ਹਿਰਦੇ ਮਿਟਾਵੋ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਸੰਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਸੰਸਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੁਨ ਕੇ ਜਗ ਗੁਰ ਮੁਗਲ ਅਰਾਤੀ, ਜੋ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਦੀਰਘ ਬਾਯੂ ਆਯੁਤ ਛਾਤੀ, ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੇ, ਚੌੜੀ ਛਾਤੀ ਹੈ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਕਮਲ ਪਤਰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਬਿਲੋਚਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਕਮਲ ਦੀਆਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਹਨ। ਅਵਲੋਕਤ ਮੋਚਤ ਚਿਤ ਸੋਚਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਭਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਟਾਖ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਨੋ ਦਾਸ ਕਾ ਦੁਖ ਬਿਦਾਰਿਓ, ਐਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਸਰਬ ਨਰਨ ਤੇ ਦਹਿ ਵਿਸਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਨ ਹਨ। ਕੌਣ ਕਰੇ ਸਮਤਾ ਤਿਨ ਨਾਲ, ਕੌਣ ਐਸਾ? ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਕੌਣ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਸਕੇ? ਮੇਰੀਆਂ ਪੇਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ ਪੰਜ ਪੀਰ, ਛਠਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ, ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੈ ਮੂਰਤ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ, ਚੱਲੇ ਪੇੜੇ ਸੋਢੀਆਂ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਣ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ, ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਵੱਡ ਜੋਦਾ ਬਹੁ ਪਾਰੇ ਉਪਕਾਰੀ, ਦਿਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 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 ਅਡੋਲਾ, ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੈਤ ਪਾਏ ਪਿਖ ਮੁਝ ਕਰ ਜੋਰੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਪਈ ਸਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਭਲਾ? ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਡਿਆਈ ਸੋਭਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਸਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਐਸਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੱਕਦੇ ਹੋ, ਵੇਖਦੇ ਹੋ?
कहते मेरे हथ जुड़े वेख के, मेरी बेनती सुन के, मेरिया पीरियां दे मालक सतगुरु छेवें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज बोले, इसकी सुनो बात मत भोरी। कहन लगे नानकी जी सुनो, तुसी मत करके तुसी भोले जे, ते तुहानू ये समझ नहीं आ रही इन्हां बारे सुनो, असी दसदे हां ये कौन हन। महापुरख ए होए बड़ भाग, जिसके हृदय द्वेष ने राग। ये महापुरख ने और सब तो वड्डे महापुरख ने, जिन्हां दे हिरदे विच ना राग है ते ना ही द्वेष है। ये राग द्वेष तो रहत महापुरख, इन्हां जैसे वड्डे भाग बाकी चारां दे नहीं हन जो इन्हां दे हन। इसके सुत परशोत्तम होए, इन्हां दे जेड़े पुत्र होने ने, दुनिया दे जितने पुरुष होए ने जां होणगे, उन्हां सारे पुरुषां तो सब तो उत्तम पुरुष इन्हां दे पुत्र होणगे, जेड़े आउण वाले समय च आउणगे। इसके सुत पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम दा मतलब हुंदा उत्तम पुरुष, इन्हां दे पुत्र होणगे जो सारे पुरुषां तो उत्तम होणगे, श्रेष्ठ होणगे। जिसकी समता करे न कोई, उन्हां दी समता, उन्हां दी बराबरी कोई नहीं कर सकेगा। जगत बिखे बड़ बदे प्रताप, उन्हां दा वड्डा प्रताप सारे जगत विच फैलेगा, वधेगा। करता दुष्ट मलेच्छन खाप, जेड़े दुष्टां ते मलेच्छां दा नाश करन वाले होणगे। श्री गुरु नानक को जस चंद, गुरु नानक पातशाह दा जेड़ा जस है वो चंद दी चाननी वांगू ओ संसार विच होर प्रगट करनगे। चंद न सम उजलाए बिलंद, आ जेड़ा चंद चढ़दा ना पुन्निया वाले दिन, ਇਹ नहीं गुरु नानक साहब दे जस रूपी चन्न दी बराबरी कर सकदा। पुछया जी क्यों नहीं कर सकदा? कहंदे चन्न च कलंक लगा, काला ना धब्बा लगा होया इनू। सतगुरां दे सुजस विच कोई धब्बा नहीं, और निष्कलंक ने। इस करके सतगुरु सच्चे पातशाह दा जस चंद्रमा दे समान, पर इस चन्न नालों भी श्रेष्ठ है। रक्षा करे धर्म की धरनी, इन्हां दे पुत्र जेड़े होणगे ओ धर्म दी रक्षा करनगे, ओ धर्म दी रक्षा करन वाले होणगे। ऐसी करनी कीर्ति उन्हां दी रहेगी। धरनी कीरत करे करनी, सारी धरती उन्हां दी करनी दी कीर्ति करेगी। जो करनगे उन्हां दी कीर्ति रहिंदे जुगां तक संसार दे विच सारी धरती दे लोग करदे रहणगे, ते आखणगे साहिबे कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब वर्गा ना कोई है ना होवेगा। हाँ जी। अवनी अखल अपनिद अंबर, और सारी धरती ते सारे आकाश तक उन्हां दा जस फैलेगा। अंबर लग जस कंबे सुरंबर, आकाश विच बैठे देवते भी कंबणगे, उन्हां अगे भय भीत होणगे, ऐसे महान प्रतापी होणगे। श्री गुरु नानक नाम उदारा, गुरु नानक पातशाह दा नाम बड़ा उदार है जगत विच। उज्जल करे जगत बिस्तारा, होर उज्जल करनगे, सारे जगत विच होर फैलाउणगे। या ते इनको आदर करो, इस करके नानकी जी असी सारे पुत्रां नालों वध सत्कार इन्हां दा करदे हां, क्योंकि इन्हां दा भी सत्कार करदे हां, फिर इन्हां दे घर जिन्हां ने आउणा उन्हां दा भी सत्कार करदे। वो भी इन्हां दे तन तो उपजणे ने ना, वो भी इन्हां दे तन चों पैदा हो के आउणा। अकाल पुरख दी अंश ने मैं अपना सुत तोहे निवाजा, पंथ प्रचर करबे को साजा।
इस करके असी इन्हां दा वध सत्कार सारियां तो करदे हां। करत सबन ते कीरत सनो, और इन्हां दी कीर्ति भी करदे हां, क्योंकि ये योग हन कीर्ति दे। इसके पित अस साच उबाची। ऐ भाई मक्खण शाह, ये गल्लां छेवें पातशाह मैनू कहियां सन। उन्हां जो कहा सी वो पूर्ण सच सी, जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल सच होया। कर्म प्रतीक्षण रुच में राची, मैं उड़ीकदी सी बड़ी रुचि दे नाल, मैं बैते अब बिरदा पई। हुण मैं उम्र करके बिरद हो गई हां, कब सो समा इस सुत जन्मई। मैं देखदी हां वो समा वेला कदों आवेगा जदों इन्हां दे ग्रह विखे वो प्रतापी पुत्र पैदा होके आवेगा जिहदे बारे मेरे पति देव गुरु हरगोबिंद साहब ने कहा सी। मैं उड़ीक रही हां, मैनू भरोसा है जो छेवें पातशाह ने कहा है वो सच है, वो हो के रहेगा, वो अटल है। दिन को बाको ए सद साचे, छेवें पातशाह दा कीता वचन हमेशा सत हुंदा है, जो कहंदे ने वही सत है। सत्य संध नित सत में राचे, क्योंकि वो सत्य संधि हन और हमेशा सत विच ही रचे हुए ने। एक तो ए बिरतांत बखाना, एक तां पुत्र भाई मक्खण शाह, एक तां आ बिरतांत है जिहड़ा मैं समझिया कि तुहानू दसना चाहिए, क्योंकि मैं छेवें पातशाह दे मुखों ये वचन सुने ने। एक तां ये बिरतांत है, एक होर बिरतांत इन्हां दे संबंध विच भी है। दुतीए कहो मक्खण सुन काना, भाई मक्खण शाह सुन, तू गुरु घर दा प्यारा सिख है, मैं तेनू सुणाउंदी हां। अंत समय में मैं तिस काल, जदों अंतम समा सी कीरतपुर साहब विखे छेवें पातशाह ने ज्योति जोत समावना सी। निज दिशते होए दीन विशाल, मैं अपने वल्लों बड़ी दीन हो के, अपने वल्लों बड़ी दुखी हो करके हाथ जोड़ कर आगे खरी, हाथ जोड़ के महाराज जी नू बेनती कीती सी छेवें पातशाह नू। खरी रीत में बिनती करी, और खरी रीत दे नाल मैं बेनती कीती। करी सुंड जैसे भुज दंड, महाराज जी दे भुज दंडे ऐसे ने मानो जैसे किसे हाथी दी सुंड होवे इन्नी बलवान। दंड जो देत शत्रु गन खंड, शत्रुआं दे गणां नू खंड के उन्हां नू दंड देण वाले हन। हे प्रभु मोए गति क्या होए, मैं बेनती कीती महाराज मेरी की गति होवेगी। तुसी ज्योति जोत समावण लगे हो, मेरी की गत होवेगी। मम सुत लखे बिहार न कोए, कि मेरा पुत्र तां दुनियादारी दा कोई व्यवहार नहीं जानदा। मैं ये बेनती एक बार फिर कीरतपुर साहब कीती सी महाराज छेवें पातशाह नू। आप बिना को हमरो नाथ, तुसी समाउण लगे हो, तुहाडे बिना महाराज साडा नाथ कौन है। हाँ जी, जिनके पक्षी कोए न साथ, महाराज जी इन्हां दा कोई पक्षी भी नहीं, ना इन्हां दा कोई साथी है जिहड़ा आके आखे कि असीं गुरु तेग बहादुर साहब दे नाल हां। ऐसा कोई पक्षी, ऐसा कोई साथी इन्हां दा मैनू नहीं दिसदा। पर छेवें पातशाह कहण लगे इन्हां नूं साथी दी लोड़ नहीं, ये तां उन्हां दे साथी ने जिन्हां दा कोई नहीं है। जिसका नाही कोय हां तिसका प्रभु सोए हां। पर माता नूं तां इदां ही दिस रहा ना दुनियावी बिरती नाल कि महाराज इन्हां दा कोई साथी नहीं, इन्हां दा कोई हमायती भी नहीं, पक्षी भी नहीं। किसके हम अलंब होए जीवे, असीं किस दे आसरे हो के जीवांगे तुहाडे टुर गया। जब निरासरे तुम ते थीवे, जदों आप जी वल्लों असीं निरासरे हो जावांगे। गुर दिते के सुत हर राए,
ਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗਾਦੀ ਪਰ ਦਏ ਟਿਕਾਏ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਸਰਲ ਕੀ ਮੈਂ ਹੋ ਮਾਤਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਬਾਲਕ ਦੀ ਮਾਂ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿਵਹਾਰ ਕਛੂ ਨੇ ਜਾਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਰਾਵਰ ਅਬ ਬੈਕੁੰਠ ਚੈ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੈਕੁੰਠ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਥੇ ਸਦਾ ਮਾਨੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਪਿਤ ਸੁਨ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀ। ਧੀਰਜ ਦੀਨ ਮੋਏ ਬਚਪਨ ਕੈ, ਮੈਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਹੌਸਲਾ ਦੇਂਦਿਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੈ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਤੂੰ ਕਿਸ ਭਾਂਤ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਨਕੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਸਭ ਗੁਣ ਕੀ ਨਿਧ ਹੈ ਤੋ ਤਾਤ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਬੜੇ ਭੋਲੇ ਨੇ ਸਾਧ ਨੇ, ਇਹ ਸਮਝ ਲੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਗੁਣ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਚਤਰਾਈਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਭੋਲੇ ਨੇ ਸਾਧੂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧੀਰਜ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਇਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੈਰਾਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਤੋਖ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਅਪਰ ਥਾਨ ਫਿਰ ਕਰ ਗੁਰਿਆਈ। ਹਾਂ, ਰਹੀ ਗੱਲ ਗੁਰਤਾ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰਿਆਈ ਮੁੜ ਘਿੜ ਕੇ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਣੀ, ਪਰ ਆਉਣੀ ਮੁੜ ਘਿੜ ਕੇ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਐਸਾ ਨਾ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਮੁੜ ਘੁੜ ਕੇ ਆਵੇਗੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ। ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰ ਭੋਜਨ ਪਿੱਛੇ ਕਥਾ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦਿਆਂ ਰੁਮਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲੈ ਨਾਨਕੀ ਰੁਮਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰਿਆਈ ਆਏਗੀ ਪਰ ਮੁੜ ਘੁੜ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹੇ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਆਵੇ ਤੁਝ ਘਰ ਵਡਿਆਈ, ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਘਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵੇਗੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ। ਸਭ ਹੀ ਨਵੇਂ ਤੋਏ ਟਿਗ ਆਏ, ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਝੁਕਣਗੇ, ਨਿਵਣਗੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਸਮਤਾਏ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿੰਦਕ ਮਤ ਸਰ ਕਰ ਪਛਤਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੰਦਕ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਜੋ ਪੂਜੇ ਸਭ ਬਾਛਤ ਪਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਵਾਛਤ ਫਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੈ ਮੁਝਰ ਖਾਵਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਨ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੇਖੇ ਸੁਖ ਪਾਵਾ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਮਮ ਸੁਤ ਪਿਤ ਕੋ ਜੋ ਅਸ ਬੈਨ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ। ਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ, ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲਿਆ ਕਰਦੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਏਦਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਭਾਵ ਸਤਿਕਾਰ ਪਤੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਖੋਂਦਾ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ
ऐसा बचन इतिहासकार लिखते हैं कि सत्कारयोग माता गुजरी जी 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज जी नूं गोबिंद कह के नहीं सी बुलाउंदे। उन्होंने कहना पर्यायवाची ना वरतना, श्याम जी या राम जी, ये पर्यायवाची ना ने ना गोबिंद शब्द दे। वो कलगीधर जी ने अपने वो ना वरते भी ने दसम ग्रंथ साहब च, कब श्याम कहे कब राम कहे। उथे कईयां नूं भुलेखा पै जांदा भी ये किसी श्याम राम कवि दी कविता है, पर वो कलगीधर दे गोबिंद नां दे पर्यायवाची ना ने। गोबिंद नूं श्याम भी कहंदे ने, राम भी कहंदे ते माता जी ने सत्कार के मेरे बजुर्ग जेड़े ने 6वें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब ने, ते उन्होंने वो नां लैण दी बजाए सत्कार सहित कहना श्याम जी राम जी। खैर तो कहन लगे भी मेरे पुत्र दे पिता 6वें पातशाह जी ने ये बचन मैनू कहे, करो प्रतिछन मैं दिन रैन। मैं दिन रात उदों दी उड़ीक पई करदी हां। मक्खण शाह इन्हां बचनां दे पूरे होण दी उड़ीक करदिआं मैनू तकरीबन 27 साल दे नेड़े दा समा बीत गया। 26 साल कुछ महीने महाराज जी रहे बाबे बकाले, जदों कीरतपुर साहब तो आए तो उन्ना चिर माता जी कहते मैं उड़ीक रही सी कि मेरे पति देव दे कहे हुए बचन कदों पूरे होणगे। अब साचा सो होवन लागा, बचन होण सच्चा होण लगा। गुरता इन्हां नूं मिल गई है, एक बचन उन्हां दा सच हो चुका है। तो मोहे सुत दिड़ बैरागा, दूजा बचन भी पूरा होवेगा, ओदी भी मैनू उड़ीक है। पर मेरे पुत्र दे मन विच कितना दृढ़ वैराग है। तीर मल ते आद शरीका, तीर मल तो इलावा जिन्ना ये शरीका सोडियां दा करत द्वेष ने भावै नीका। सारे द्वेष करदे ने, मैनू इन्हां दी द्वेष चंगी नहीं लगदी। प्राण हान लग करत खुटाई, इन्हां ने प्राणा दे अंत कर तक देण दी खुटाई कीती है। ज्वाला बमणी कै चलवाई, आके ज्वाला बमणी चला दिती, बंदूक चलवा दिती कह के तिसको पीहित बातन हेर। पर देखो मक्खण शाह जी ये किन्ने निर्वैर ने। वो गोलियां चला के गए, घर आके चलाई गोली इन्हां दे उत्ते, ये फिर भी उन्हां दा भला चाहुंदे ने। ऐसा इन्हां दा सुभाव है। उन्हां बुरियां दा भी ये भला करना चाहुंदे ने। फिर कौन कहे बहु बेर, हुण क्यों फेरीए असीं ये समान उन्हां नूं वापस, नाले चलो जे उन्हां दा मोड़ दईए, अपना क्यों मोड़िए भला। तीर मल को बड़ो समाज, तीर मल कोल कोई कमी थोड़ी सी किसी चीज दी, ओदे कोल भी बड़ा साजो समाज सी। सर्ब समृद्ध ताए घर आज, घर विच अज सारी समृद्धि है, सारियां सहूलतां ने। हमरो जे तक आहे गुजारा, साडा तां हुण ताईं गुजारा ही चल रहा है, ते साडा जिन्ना गुजारा सी सोनी के ते दृगन निहारा। मक्खण शाह तू वेख ही लिया अखां दे नाल, साडे घर दा जिहड़ा गुजारा वो तां तुसां ने वेख ही लिया ना, आके खुद अपने नेत्रां नाल। ते धीरमल दे घर दी समृद्धि वो भी तुसीं वेखी है। तो संतोष सैत सुत मेरा, पर मेरे पुत्र ने फिर भी मन च कोई लालसा नहीं रखी, फिर भी ये संतोष दे सैत ने। फिर वावत कै दरब कनेरा, सारा पैसा अपना भी वापस मुड़ाना चाहुंदे ने, उन्हां नूं वापस दिवाना चाहुंदे हन। तृष्णा अगन लगी तिन घर को, घर विच तृष्णा दे भांबड़ पे बलदे ने, तृष्णा दी अग लगी उन्हां दे घर विच। चाहे दरब नित शांत नौर को, तानी धन चाहुंदे हन, माया ही माया चाहुंदे ने, उन्हां नूं शांति नहीं है मन नूं। जिम एकाए मान बोसो, हां जिवें कहंदे ने मक्खण शाह मान लो। असीं इन्हां दे कहणे तो बाहर नहीं चलना, जे कहंदे ने मोड़ना ते फिर मोड़ दिओ मक्खण शाह जी।
ਇਹ ਤਿਆਗ ਦੀ ਮੂਰਤ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ 4 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰੇ ਦੀ ਬਰਾਤੇ ਚੜਨ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਤੇ ਪਵਾਏ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਪੋਸ਼ਾਕ, ਸੀਸ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸੁੰਦਰ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ, ਸੋਹਣੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਵੀਰੇ ਦੀ ਬਰਾਤੇ ਜਾਣਾ। ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨੰਗਾ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣਾ ਹਾਣੀ, ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਗਹਿਣੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਨਿਰਵਸਤਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਸੇ ਤਿਆਗੀ ਹਨ ਮੁੱਢ ਤੋਂ, ਐਸੇ ਤਿਆਗ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੇਰਨ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਤੇ ਫੇਰ ਦਿਓ। चले नहीं बस हमरो को, मेरा कोई वस थोड़ी है, मैं कोई कह थोड़ी सकदियां इन्हां नूं भी ना महाराज इदां ना करो, मेरा कोई वस नहीं। इम कह जननी ढोरत लोचन, इदां कह के नाले माता दे नेत्र भर आउंदे ने, नेत्र सजल हो जाते ते अखां चों नीर वहाउंदे ने। असमंजस लख करती सोचन, असमंजस बात जान के माता जी सोचदे हन, मम सुत तिन को करे भलेरा, मेरा पुत्र फिर भी उन्हां दा भला करी जांदा, फिर भी उन्हां दा भला करी जांदा। वो बुरा करदे ने फिर भी उन्हां दा भला करदे ने। धन मद ते सो कृत अग केरा, धन दे नशे च मत्ते होए पापी कर्म कर रहे ने। दूषण जननी ने तब ठाना, माता जी चुप कर गए, माता जी नहीं कुछ बोले। उन्होंने नहीं आख्या भी कहंदे मक्खण शाह जो ये कहंदे ने कर दे, जो ये आखदे ने कर दे। मम सुत बचियो एही बड़ जाना, मेरा धन तां मेरा पुत्र है, ये ठीक है, इन्हां दा कुछ नहीं बिगड़िया, मैनू इसे गल दी खुशी है। मेरा सब कुछ तो यही ने, मेरा धन मेरी संपदा सब कुछ यही ने, ये बच गए ने, बस मैनू इसे गल दी तसल्ली है। इम बोलत सुनते गुर तामा, ये गल्लां बातां करदियां होया बीती तबे जामनी जामा, तकरीबन 1 पहर रात बीत गई। शाम दे वेले आया सी मक्खण शाह, 1 पहर रात दा समा बीत गया। जिवें अगले दिन भाई मक्खण शाह जी सारा साजो समान धीरमल नूं परता रहे ने, वो कथा आप जी अगलियां प्रसंगां विच सरवण करोगे। गरीब नवाज पातशाह जी दा पवित्र पावन इतिहास कथन करदियां होईयां भुल्लां चुकां दी खिमा।